बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आज चिकबल्लापुर के कर्नाटक के चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सबका स्वागत और आप सबका वेलकम इस तरह से करना और आप सब इस तरह से मुझे पहचानना, मुझे लग रहा है कि 100 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं और इतना पुराना रिश्ता है। और सबसे पहले मैं कन्नड़ा तकरीबन 70% समझ सकती हूँ और तेलुगु और हिंदी में आप लोगों के लिए मैं बात कर सकती हूँ। और इतनी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाकई मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जो मेरी उम्मीद के किरणें हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे। और आप सबका साथ और आप सबका संजीदगी से बैठना और इन बातों को सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि पार्टी का नाम हमारा है, जिसका प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी। इस पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसलिए रखा गया कि काफ़ी सालों से भारत के अंदर 70 साल से आज़ादी मिलकर भी हम औरतें उसी तरह से हैं जिस तरह से 70 साल पहले थे। हमको जो है ना रिजर्वेशन मिलता है, ना हमारे लिए कोई अच्छे स्कीम आते हैं, ना हमको जो है हमारे हुकूक मिलते हैं। तो इसलिए जो है ये महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया गया। ये पार्टी नेशनल पार्टी है। ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन पार्टी है। इस पार्टी को सिंबल जो है डायमंड मिला है और जिसको आप वज्रा कहते हैं वो मिला है और इसको अलर्ट हुआ है। तो मैं दिल की खुशी से आप सबको इस पार्टी में आने के लिए मुबारकबादी पेश करती हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज तक जो पॉलिटिक्स होती है, एक पॉलिटिक्स हमारे आम लोगों को समझ में नहीं आती है। सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा काम वोट देना है, बस हमको वोट डालना है। वोट के लिए पेपर होते हैं, वोट के लिए मशीन होते हैं, जाके वोट कर देते हैं। मगर उसके बाद हम अपने सारे हुकूक खो जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है और हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। और हमको चाहिए कि इस भारत को एक रोशन वाला भारत बनाना और हमको चाहिए इस भारत को एक खुशगवार बनाना। मगर महिला एम्पावरमेंट पार्टी को भारत के सारे हिस्सों में से सबसे पहले कर्नाटक के हिस्से में से शुरू करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को। यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, जब मैं आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि कर्नाटक में मैं जा रही हूँ, मुझे जो है थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। जब मैं इधर आ गई तो थोड़े ही दिन में मेरे से इतने लोग जुड़ गए और इतना मोहब्बत करने लगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम क्रिश्चियन है, हम मर्द है, हम औरत है, मगर हम सब एक इंसान है। हम सब एक इंसान है। ये पार्टी का मकसद वो है कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये पार्टी इंसानों के लिए इंसाफ लाना चाहती है और ये पार्टी सिखाना चाहती है कि भारत को किस तरह के नेता की जरूरत है। ये पार्टी बताना चाहती है कि एक नेता का काम क्या होता है। ये पार्टी बताना चाहती है कि एक एमएलए का काम क्या होता है। ये पार्टी बताना चाहती है एक एमपी का काम क्या होता है। वो नहीं है कि जब एमपी बन जाए तो हम कारों में घूमते रहें, प्रजा कुछ भी हो जाए हमें जो है तकलीफ महसूस ना हो। तो जो है हमको चाहिए कि भारत को सुधारने के लिए क्या आप सब मेरे साथ हैं। आप आवाज करेंगे तो मुझे समझ में आएगा
क्या भारत को सुधारने के लिए आप सब मेरे साथ हैं? क्या गरीबों की इंसाफ दिलाने के लिए क्या आप मेरे साथ हैं? क्या औरतों के इंसाफ दिलाने के लिए क्या आप मेरे साथ हैं? क्या 2017 में जो लिस्ट निकाला गया है उसमें हमारे कर्नाटक के जो किसान ही 3500 किसान ने सुसाइड किया है, उनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए, उनके लिए सुरक्षा करने के लिए आप लोग सब क्या मेरे साथ हैं? आप सब क्या मेरे साथ है? आवाज से बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? जो बिजली का प्रॉब्लम है कर्नाटक में, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आप सब मेरे साथ हैं? जो स्कूल में बच्चों के एजुकेशन नहीं चलते हैं, उसके लिए हमको एक यूनिफॉर्मिटी स्कूल बनाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी एजुकेशनल में लाने के लिए क्या आप सब मेरे साथ हैं? अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं वादा करती हूं कि कर्नाटक में 5 साल के बाद आप एक झोपड़पट्टी देख नहीं सकेंगे। 5 साल के बाद कहीं बिजली नहीं कटेगी। 5 साल के बाद ये पानी का प्रॉब्लम भी आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ये खुशनुमा जिंदगी, ये खुशगवार जिंदगी लोगों को देने के लिए, और इसीलिए सल्तनत होती है। कल हमारा प्रोग्राम एक दूसरे मैदान में रखा गया था। यह प्रोग्राम दूसरे एक मैदान में रखा गया था। वो प्रोग्राम को कितने लोगों ने रोकने की कोशिश भी की कि यहां पर जो है ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। मैंने कहा, जब मुझे फोन आया तो मैंने कहा मैं वो नेता नहीं हूं जो एसी में बैठी रहूंगी। मुझे ना मंडप की जरूरत है, ना मुझे मैदान की जरूरत है। मैं रोड पे ही माइक लेके खड़ी हो जाऊंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंचाऊंगी। मैं रोड पे माइक लेके खड़ी हो जाऊंगी। मुझे मालूम है ये सब पॉलिटिक्स के खेल होते हैं। मुझे मालूम है कि डिपार्टमेंट्स भी जो है प्रेशर में आके दब जाते हैं। मुझे पता है कि भारत में कैसे कैसे ना इंसाफियां होते हैं। तो मैंने यही बात कहा कि अगर आप मुझे परमिशन ना देंगे, या हमको मंडप का परमिशन ना देंगे, या उस जमीन पे ग्राउंड पे फुटबॉल का खेल चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे और भी खेल चल रहे थे, मगर सिर्फ औरतों के प्रोग्राम के लिए वहां पर इजाजत नहीं दी गई। हमको रातों रात जो है यहां पर शिफ्ट करना पड़ा। मगर मैं बहुत खुश हूं देखकर कि आपका साथ देना और आपका सब यहां पर आकर बैठना, मैं बहुत ही खुशी अपने आप को महसूस कर रही हूं। हमको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, हमको नहीं बड़े बड़े बजट चाहिए। आज तक सरकार आती रहती है और सरकारें वादा करते रहते हैं कि हम लोगों के लिए ये कर देंगे, हम लोगों के लिए वो कर देंगे, और सरकार एक त्याग बना के बैठ गए हैं कि हम भी सोचते हैं कि भारत में है तो सिर्फ या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस है, अब कोई आ ही नहीं सकते। मगर आप सब साथ देंगे तो एक इंसाफ वाली जमात भी उभर कर आएगी, आप सब भी उभर कर आएंगे। आप सब जो है साथ देंगे तो हर पार्टी जो इंसाफ करेगी वो कामयाबी के लिए आएगी। इसीलिए हमारे पार्टी के जो एम्स है, हमारे पार्टी के जो मकसद है, जो सबसे पहले जो समाज का सेवा करते हैं, उनके लिए हमारे पार्टी के असेंबली टिकट मिलेंगे, और जो हमारे पार्टी में एमएलए बनेंगे, जो हमारे पार्टी के एमएलए टिकट्स लेंगे, जो हमारे पार्टी के एमपी टिकट्स लेंगे, हमारे पार्टी के अगर चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे, उनको चाहिए कि वो समाज सेवा करने के लिए टाइमिंग का अग्रीमेंट पेश करे कि वो डेली लोगों की खिदमत के लिए कितना टाइम दे सकते हैं। मुझे ये जरूरत नहीं है कि वो कितने वोट लाते हैं, मुझे ये जरूरत नहीं है वो कितने पैसे कमाते हैं, मुझे ये जरूरत है कि वो समाज का कितना सेवा करते हैं और वो समाज के लिए कितना टाइम देते हैं, ये मुझे जरूरत है। तो खास कर से जो है मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को हिंदी ज़ुबान यहाँ पर समझ में नहीं आती होगी, तो आखिर में कोई भाई जो है मेरे बातों के आपके लिए जो है कि ट्रांसलेट करेंगे। तेलुगु में क्या आप थोड़ा समझ सकते हैं? ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ ఏమిటంటే, ఈ పార్టీని మహిళల కోసం స్థాపించినాము. ఈ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ. ఈ పార్టీ ఇప్పుడు బెంగళూరులో టోటల్ 224 అసెంబ్లీ సీట్స్ పైన కంటెస్ట్ చేస్తుంది. ఈ పార్టీ
ఈ పార్టీ ఆలోచనలు ఏమిటంటే ఈ పార్టీలో ఎవరు చేరినా కూడా వాళ్ళు ప్రజాసేవ చేయాలి, వాళ్ళు ప్రజాసేవ చేయాలా, ప్రజల కోసం వాళ్ళు పని చేయాలా. మనము మహిళలు మేము ఏమి చేయలేము, మేము ఏమి చేసుకోలేము అంటే మేము ఇంట్లోనే ఉంటాము, మేము ఏం చేయలేము. కానీ మహిళలలో దేవుడు చాలా పెద్ద శక్తి ఇచ్చి ఉన్నారు. ఆ శక్తి మహిళలు యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎన్నో పనులు చేయొచ్చు. మహిళలు స్కూళ్ళు నడపచ్చు, మహిళలు బిజినెస్ చేయొచ్చు, మహిళలు రాజనీతిలో రావచ్చు, మహిళలు పాలిటిక్స్లో పని చేయొచ్చు. మహిళ అనుకుంటే ప్రతి పని అయిపోతుంది. నిన్న మన మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ మీటింగ్స్లో కొంతమంది మన పెద్దవాళ్ళు వచ్చినారు. పెద్దవాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్పినారంటే, అమ్మ పార్టీ ఉద్దేశాలంతా చాలా బాగుండాయి, పార్టీలో మీ మేనిఫెస్టో కూడా చాలా బాగుండాది, పార్టీకి మీరు చేస్తున్న వరకు కూడా చాలా చాలా బాగుండాది. కానీ ఈ పార్టీకి పెద్ద ఒక ఆడేమా కదా, మేము మగవాళ్ళు ఏం చేయాలా అని అడిగినారు. మా మగవాళ్ళకి ఇందులో ఏముండాది, మేము మగవాళ్ళు ఏం చేయాలా అని అడిగినారన్నమాట. మేము ఒక మహిళ కింద ఉండి మనం పని ఎట్లా చేయాలా, ఔరత్ ఖియాదత్ అంటారు, అట్లా అడిగినారన్నమాట. నాకు ఆ ప్రశ్నకి నేను ఏం సమాధానం ఇచ్చినానంటే, మహిళల కోసము మహిళ తోడే ప్రతి పురుషు మహిళ కడుపుతోనే పుట్టారండి. మహిళే మీకు కడుపులో 9 నెలలు కాపాడుతుంది, ఆ తర్వాత మీకు జన్మిస్తుంది, ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని పోషిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు 25 ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత, 30 ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చెప్తున్నారు మహిళకి ఎట్లా మేము పని చేయాలా. ఆ మహిళ పాదాల కిందే మీకు స్వర్గం ఉండాదని మా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు చెప్పినారు. మహిళ అని చిన్న చూపు చూడడము చాలా పెద్ద తప్పు. ఒక మహిళ మీ చెల్లెలు కూడా ఉండాది, ఒక మహిళ మీ తల్లి ఉండాది, ఒక మహిళ మీ భార్య కూడా ఉండాది, ఒక మహిళ మీకు పోషించేది, ఒక మహిళ మీకు ఇంట్లో పూర్తి సౌకర్యాలు చేస్తుంది. ఆ మహిళకి చిన్న చూపు చూడడము, ఆ మహిళ మీకు ప్రపంచంలోకి తెస్తుంది, మీకు బిడ్డ రూపంలో తెచ్చి పెద్దగా పెంపుతుంది. ఆ మహిళకి మీరు పని చేయాలంటే మీకు సిగ్గుగా ఉండాదా అంటే అందరూ తలలు వంచుకున్నారు. ఎటువంటి జవాబు వాళ్ళ దగ్గర లేదన్నమాట. ఆ మహిళ కోసం మీరు పని చేయలేదా? ఆ మహిళే నేను ఒక అక్క మీకి, ఆ మహిళే నేను ఒక అమ్మ మీకి, ఆ మహిళే నేను ఒక చెల్లెలు మీకి. ఏమి ఆ మహిళ కోసము మీరు పని చేయలేరా? మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ, కానీ మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీలో అందరికీ జాగా ఉండాలి. ప్రతి భారతీయుడికి ఎవరికి ఎలక్షన్ కార్డు ఉండాదో వాళ్ళందరూ మా పార్టీలో చేరి పని చెయ్యొచ్చు. మా పార్టీలో వాళ్ళకి సరి సమాన హక్కులు ఉన్నాయి. మా పార్టీ గెలిచిన తర్వాత కూడా ప్రతి మానవుడికి సరి సమాన హక్కులు ఉంటాయి. మా పార్టీ అందరికీ జాగా ఇస్తుంది అని నేను అందరికీ ఆ మీటింగ్లో చెప్తే చాలా సంతోషమైపోయి 20 సంవత్సరాల నుంచి వేరే పార్టీల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా వచ్చి మా పార్టీలో చేరి చాలా సంతోషంగా చెప్పినారు. ఇప్పుడు మనకి చాలా సంతృప్తి అయ్యింది, ఈ పార్టీ కోసము మేము పని చేస్తాము. మీరందరూ పనిచేసి ఈ పార్టీకి వచ్చినట్లు చేస్తే ఈ పార్టీ మీకోసం ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి కాదు, చేసి చూపిస్తుంది. మనకి ఎన్నెన్నో వాగ్దానాలు చేస్తారు. మీ అందరికీ తెలుసా? ఎలక్షన్కి ముందు మన యూత్కి, చదివిన వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు, మనకి ఎలక్షన్కి ముందు ఒక మేనిఫెస్టో వదులుతాము. ఏమంటే అందులో ఒక పార్టీ వాగ్దానాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు 2014లో వదిలిన మేనిఫెస్టోని ప్రింటౌట్ తీసి గూగుల్లోపై సెర్చ్ చేసి ఏ పార్టీ ఏ మేనిఫెస్టో వదిలింది అని ప్రింటౌట్ తీసి మీరు ఒకవేళ చూస్తే 100 వాగ్దానాల్లో ఒకటి కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు. 100 వాగ్దానాలు ఉన్నాయి, కానీ అందులో 2 కూడా పూర్తిగా చేయలేదు, 3 కూడా పూర్తిగా చేయలేదు. అందుకోసము మనకి ఒక మంచి పార్టీ కావాలా, మనము మంచిగా పని చేయాలా, మనము అందరూ కలిసి మిలిసి
చిన్న పెద్ద లేకుండా మంచిగా ప్రజల సేవ చేస్తే మనకి మన భారతదేశంలో ఒక గౌరవం వస్తుంది. మన అందరూ ఒక భారతదేశంలో ఒక వెలుతురు తేవచ్చు. మన భారతదేశంలో మనం అందరము ఒకటే. ఇప్పుడు కొంతమంది కమ్యూనల్ వైలెన్స్ నేర్పిస్తున్నారు. మీరు హిందూ, నేను ముస్లిము, మీరు ఇట్లా, నేను అట్లా, మీరు ఇంతే మంది ఉండారు, మేము అంతమంది ఉన్నాము, మీరు ఇద్దరే ఉన్నారు, మేము 100 మంది ఉన్నాము. కానీ మన భారతదేశం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒకరున్నా, ఇద్దరు ఉన్నా, 1000 మంది ఉన్నా అందరికీ ఒకే రైట్ ఉండాది. అందరికీ ఎలక్షన్లో వచ్చే హక్కు ఉండాది. అందరికీ ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసే హక్కు ఉండాది. మన భారతదేశంలో ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది, భారత్ సంవిధాన్ అనేది మనం కాపాడుకోవాలి. దాన్ని మనం కాపాడుకుంటే, దాన్ని మాటల్ని మనం కాపాడుకుంటే మనం పీసుగా బతకచ్చు, మనం పీసుగా జీవించవచ్చు. మన అందరికీ ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. అందుకోసము మనమందరూ సెక్యులర్గా ఉండి మనం ఈ భారతదేశాన్ని పని చేస్తే ఎన్నో అవకాశాలు మనకి దొరుకుతాయి. మా పార్టీ ఎంఈపీ ఒకవేళ ఎంఈపీ కర్ణాటకలో వస్తే మన పార్టీ ఏ ఆడమే కూడా జాబ్ లేదు అని నాకు చెప్పకూడదు. అందరు ఆడవాళ్ళకి నేను ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఓపెన్ చేసి వాళ్ళకి జాబ్లు ఇస్తాను. ప్రతి అబ్బాయి చదివిన వాళ్ళకి, చదువు లేని వాళ్ళకి అందరికీ జాబ్ల కోసము నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నాయంటే ఏ దేశంలో కూడా అన్ని వస్తువు లేదు. మన భారతదేశంలో కూరగాయలు, మన భారతదేశం నుంచి కూరగాయలు ప్రతి కంట్రీకి వెళ్తాది. ఏ కంట్రీలో కూరగాయలు లేవు. దుబాయ్లో కూరగాయలు లేవు, సౌదీలో కూరగాయలు లేవు. అసలు ఏ కంట్రీలో 50-70 కంట్రీల్లో కూరగాయలు అక్కడ రావన్నమాట. మన భారతదేశంలో అన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. మన భారతదేశంలో మన భారతదేశం ఉద్యోగులు, మన భారతదేశం మగోళ్ళు, పురుషులు ఐటీలో జాబ్ చేసేవాళ్ళు టాప్ నెంబర్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు టాప్ నెంబర్లో ఉన్నారు. ఎక్కడ పోయినా మన భారతదేశం ఉద్యోగానికి పోతే ఎవరు కూడా వాళ్ళ పైన నమ్మకం పెట్టి జాబ్ ఇస్తారు తప్పకుండా. మీరు ఎక్కడన్నా వెళ్ళండి, భారతదేశం పైన అందరికీ ఒక నమ్మకం ఉండదన్నమాట. ఇంతకుముందు భారతదేశం సూనేకి చుడియా అని చెప్పేది. సూనేకి చుడియా అంటే అందరికన్నా ఎక్కువ గ్రేడు, అందరికన్నా ఎక్కువ అనేది భారతదేశమే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు టీవీలో చూస్తున్నాము, భారతదేశం గ్రోత్ అయిపోయింది, ఉజాలా వచ్చేసింది, భారతదేశానికి చాలా గ్రోత్ అయ్యింది అని. కానీ చదివే వాళ్ళకి తెలుసు ఎట్లా గ్రోత్ అయ్యింది భారతదేశము. 2014లో డాలర్ ప్రైజు 55 రూపాయలు. ఇప్పుడు ఎంత? ఇప్పుడు ఎంతండి? 65 రూపీసు. ఒక డాలర్ ప్రైజు 10 రూపాయలు ఎక్కింది అంటే మన భారతదేశం వాల్యూ తగ్గిపోయిందన్నమాట. ఒకవేళ 55 రూపాయల డాలరు 40 రూపాయలు అయిపోయి ఉంటే పక్కాగా మనం గ్రోత్ చేసినామని అది గ్యారంటీ అన్నమాట. స్క్రీన్లో చూసినంత మాత్రాన, టీవీలో చూసి ఒక బాగా ఎడిటింగ్ వీడియో వచ్చేసిందంత మాత్రాన మన భారతదేశం బాగా పడలేదు. ఇంకా మన భారతదేశంలో ఎవరు చూస్తున్నారు? మన భారతదేశంలో ఇళ్ళు లేని వాళ్ళు కోట్లాది మంది ఉన్నారు. కొంతమంది ఈ బట్టతో ఇల్లు కట్టుకొని ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నారు. మీరు న్యూస్లలో చూస్తున్నారు, చలి కోసము ఒక రోజుకి 500 మంది మరణిస్తారు, ఒక రోజుకి 100 మంది మరణిస్తారు, 200 మంది మరణిస్తారు చలి కోసము. ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? అది సర్కార్ది రెస్పాన్సిబిలిటీ. మన భారతదేశంలో ఆ బట్టల ఇండ్లలో ఉండే వాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు. మన భారతదేశానికి ఎంతో ఇన్కమ్ ఉండాది, ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఉండాది, వ్యాట్ ఇన్కమ్ ఉండాది, మనకి జిఎస్టీ లాగో చేసినారు. ఆ ఇన్కమ్ అంతా ఎక్కడ పోయింది? ఎందుకు మన భారతదేశం ఇంతవరకు మారలేదు? ఆ బట్టల ఇండ్లు ఇంతవరకు ఎందుకు దూరం కాలేదు? ఆ స్కూల్కి ఇంతవరకు పాయింట్లు ఎందుకు లేదు? మన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మన పిల్లోళ్ళకి కంప్యూటర్స్ ఎందుకు లేదు? మన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మన పిల్లోళ్ళకి మంచి సౌకర్యాలు ఎందుకు లేదు? ఫ్యాన్ ఎందుకు లేదు? ఎక్కడ భారతదేశం గ్రోత్ చేసిందండి? నాకు
పాలిటిక్స్లో రావాలని ఏం ఇష్టం లేదు. నాకు ఈ పాలిటిక్స్ అంటే నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా ఏం పెద్ద పాలిటిక్స్ లేదన్నమాట. కానీ ఈ రోజు అవినీతులు చూసి నా మనసు ఏమనిపించిందంటే, నా మరణానికి ముందు ఒక పార్టీని లాంచ్ చేసి, పార్టీ అంటే ఏమిటి, సర్కార్ అంటే ఏమిటి, సర్కార్ అంటే ఏం చేయాలా, దౌర్జన్యాలు కాదు, గూండాగిరి కాదు, వీళ్ళు ఇది చేయకూడదు వాళ్ళు అది చేయకూడదు అని, సర్కార్ అంటే ముందు ప్రజల గురించి ఆలోచించాలా, సర్కార్ అంటే ప్రజా గురించి ఆలోచించాలా. ఇది నేను భారతదేశంలో మీరందరూ తోడిస్తే నేను తప్పకుండా ఇది తెస్తాను. పూర్తి భారతదేశంలో నా వయసుని నేను తీసుకొని వెళ్తాను. నేను అందరికీ చెప్తాను కాన్స్టిట్యూషన్ ఏముండాది, భారత్ అంటే ఏమిటి, మన దగ్గర మనం ఇన్కము, మన బడ్జెట్స్ ఎక్కడ పోతున్నాయి, మన స్కూల్స్ ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాయి. నీరుది నేను కనుక్కున్నాను. మన కర్ణాటకలో ఒక డిస్టిక్లో 15 దినాలకి ఒకసారి నీళ్ళు వస్తుంది, 12 దినాలకి ఒకసారి నీళ్ళు వస్తుంది, ఒక డిస్టిక్లో 3 దినాలకి ఒకసారి నీళ్ళు వస్తుంది. ఎట్లా వాళ్ళు బతకాలా? నీరు లేని కంట్రీల్లో వాళ్ళు సముద్రంలో ఫిల్టర్ పెట్టి నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. మన కంట్రీలో మన కర్ణాటకలో కావేరీ ఉండాది, మన కర్ణాటకలో నదులు ఉన్నాయి, మన కర్ణాటకలో బోరేస్తే నీళ్ళు వస్తుంది, మన వాళ్ళకి నీళ్ళది ఎందుకు ఇంత పెద్ద బాధ ఉండాది అని నేను చాలా బాధపడుతున్నానన్నమాట. ఈ పాలిటిక్స్తో నాకు ఎటువంటి ఆశలు లేవు, ఈ పాలిటిక్స్తో నాకు ఎటువంటి ఇది లేదు. నిజాన్ని బయట తెచ్చే ఆశ నాకు ఉండాది, నిజాన్ని నేర్పించే ఆశ నాకు ఉండాది. నిజం అంటే ఏమిటి, పాలిటిక్స్ అంటే ఎట్లా చేయాలా అనేది నాకు ఇది ఉండాది. మనకి 10 దినాల నుంచి 12 దినాల నుంచి మన ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ చేసేదానికి మన దగ్గర అసెంబ్లీ మెంబర్స్ వస్తున్నారు. అమ్మ మేము కంటెస్ట్ చేయాలా, మేము ఏ ఏరియాకి కంటెస్ట్ చేయాలా, మేము ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో కంటెస్ట్ చేయాలని. నేను ఒకే మాట చెప్తున్నాను, తప్పకుండా చేయండి. మీకు ప్రజల సేవ అనే మనసులో ఇది ఉంటే మీరు తప్పకుండా మన పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి మీరు కంటెస్ట్ చేయండి. కానీ మీరందరూ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను మీ అందరికీ 5 దినాలు క్లాస్ పెడతాను. ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ఎంపీకి పోయి అడిగినా కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏమీ తెలియదన్నమాట. ఏమి అన్యాయం ఉన్నా కూడా పోలీస్కి ఫోన్ చేసి దబాయించేస్తారు. రే పర్మిషన్ ఇస్తే అయిపోయి నీ జాబ్ వెళ్తుంది అంటే పాపము, వాళ్ళు కూడా పాపం ఏం చేస్తారు, అయిపోతుంది. అందుకే మనం ఎందుకోసము పాలిటిక్స్లో వస్తాము, న్యాయంగా ప్రజలని మనం ఏం చేయాలా అనేది నేను చెప్పినాను. మా అందరి క్యాండిడేట్కి మీరు 5 దినాలు 10 దినాలు మీరు క్లాస్ తీసుకోవాలా. క్లాస్ తీసుకున్న తర్వాత నేను మీకు ఎగ్జామ్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత మీకు సీట్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే మీరు ప్రజల్లో వెళ్ళి మంచి పని చేయాలా, ప్రజల కోసం పని చేయాలా. ఆ తర్వాత మీరు ప్రతిరోజు ప్రజల కోసము, ఎవరు నా పార్టీతో ఎమ్మెల్యే అయినా ప్రతిరోజు 2 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు కూర్చొని ఆ ఈది వాళ్ళకి, ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీ వాళ్ళకి మీరు టైం ఇవ్వాలా, వాళ్ళతో కలవాలా. ఎందుకంటే ఓటు అడిగేటప్పుడు అందరూ రోడ్లలో దిగి వచ్చేస్తారు, ఇండ్లకి వచ్చేస్తారు, డోర్ల దగ్గర వచ్చేస్తారు. ఓట్లు అయిపోయిన తర్వాత అంతా లోపల బంగ్లాలో కూర్చొని వాళ్ళందరూ గోళ్ళ దగ్గర నిలబడుకొని ఉంటారు. పాపము, అన్నా నా పని ఇది ఉండాది, అన్నా నా పని ఇది ఉండాది, నా పని ఇంతవరకు లేదా, చూసుకుందాం 5 సంవత్సరాల తర్వాత, చూసుకుందాం 5 సంవత్సరాల తర్వాత. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్ ముందు వస్తే అప్పుడు అయితే మళ్ళీ లేచి కూర్చుంటారు, అమ్మ అక్క ఓటు అని. మీరు ఆలోచించండి, మీరు ఆలోచించండి, మీకేమొచ్చింది మీరు ఆలోచించండి. మీరు ఇన్ని దినాల నుంచి ఓట్లు ఇస్తున్నారు కదా, నేను ఓటుకి 500 ఇవ్వను, 1000 రూపాయలు ఇవ్వను, ఓటుకి 5000 ఏమి ఇవ్వను. మీరు నాకు న్యాయంగా ఓటు వేయండి, మీకు నేను న్యాయంగా పైకి తీసుకొని వెళ్తాను. మనము భారతదేశాన్ని కాపాడుకోవాలి. మన భారత్లో వచ్చే ఫండుని మనము బీదోళ్ల దగ్గర వరకు తేవాలి. ఒక ఫండు సెంట్రల్తో రిలీజ్ అవుతుంది. ఏం చెప్తారంటే కర్ణాటక కోసము 500 కోట్లు, 1000 కోట్లు, 2000 కోట్లు మేము ఇస్తున్నాము. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వస్తుంది సీదా మన కర్ణాటకకి. ఆ తర్వాత అందరూ రాజకీయం చేసేవాళ్ళు టేబుల్ పైన కూర్చొని మీటింగ్ చేసుకుంటారు. ఇది ఏం చేయాలా, ఇది మన సొమ్మే అనుకుంటారు. అది మనం తీయాలా బయటికి. అంత వచ్చింది కదా, ఇంత బీదోళ్ళ డబ్బులు కదా, అది ఎక్కడ పోయినాయి, మనకెందుకు దొరకలేదని మీరు అడగచ్చు.
మనకేమి ఇవ్వలేదే అని మీరు అడగచ్చు. ఏమేమో చెప్పేస్తున్నారు, మైకుల్లో చూస్తే మేము ప్రజలకు ఇది చేస్తున్నాము అది చేస్తున్నామని. కానీ మా దగ్గర సర్వే రిపోర్ట్ ఉండాలి. మా ఆడవాళ్ళు ఈదిలో సర్వే చేస్తున్నారు. సర్వే చేస్తే వాళ్ళ వరకు 2000 కోట్లు శాంక్షన్ అయితే సెంట్రల్తో 2 కోట్లు కూడా ప్రజల దగ్గర రావడం లేదు. నేనేమనుకుంటాను అంటే, నేను ఆ 2000 కోట్లని డైరెక్టుగా ప్రజల అకౌంట్లో డబ్బులు వెళ్ళాలి, డైరెక్టుగా వెళ్ళాలి. ఎందుకు మనకి ఇట్లా అన్యాయం జరుగుతూ ఉండాలి? మన గుడిసిళ్ళు ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు. మన ఫార్మర్స్ ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు? పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి లక్షల కోట్లు లోన్ దొరికిపోతుంది బ్యాంక్లో, వాళ్ళు పారిపోతారు కూడా బయట. కానీ మన ఫార్మర్స్కి సూసైడ్ చేసే పని వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి లోన్ దొరకదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకపోతే మేము రొట్టి తినలేము అని. నా తెలుగు కూడా కొంచెము మిస్టేక్ అవుతుంది, మీరు క్షమించాలా ఏమన్నా మీకు అర్థం కాకపోతే. మేము రొట్టి తినలేము, మేము అన్నం తినలేము, మేము సబ్జీ తినలేము. మన ఫార్మర్స్ బాగుంటే, మన ఫార్మర్స్ వెల్తురులో ఉంటే, మేము మన కిసాన్లు బాగుంటే మేము బాగున్నట్లు, మన కిసాన్లు హరాభరా ఉంటే మా ఇంట్లో కూడా హరాభరా ఉన్నట్లు. వాళ్లకు కాపాడాలా, వాళ్ళపైన మనం చూడాలా. ఎందుకు చూడడం లేదు? వాళ్ళకి చిన్న లోన్ ఇస్తే వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోలేదు. మొన్న నెట్ పైన చూస్తూ ఉన్నాను, మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి కూడా నేను ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నాను, ఎందుకమ్మా మీ భర్త సూసైడ్ చేసుకున్నారంటే ఆమె చెప్తా ఉండాది, అక్క 50,000 అప్పు ఉండింది, ఆ అప్పు వాళ్ళు వచ్చి రోజు ఇంట్లోకి కొట్లాడుతూ ఉంటే మన అన్ని ఇది స్థలంలో మనం చేసింది అంతా అది మనకి లాస్ వచ్చేసింది, దానికి ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవు. నేను గడి వేసుకొని 3 దినాలు 4 దినాలు మనం ఇంట్లోనే ఉన్నాము, కానీ వాళ్ళు వదలలేదు. అందుకోసము మా భర్త ఉరి వేసుకొని చచ్చిపోయినాడు. ఎలాంటి బాధలు, ఇలాంటి బాధలు చెప్పుకుండేది ఒకటి కాదు 2 కాదు, ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. అందుకోసము మీరందరూ నాకు న్యాయంగా తోడిచ్చి నా తోడు రాండి. మీరందరూ ఎంఈపీలో జాయిన్ అవ్వండి. నేను మీకోసము చాలా ఇది చేయాలని ఒక మనసుతో ఈ స్వచ్ఛ పెట్టుకొని నేను వచ్చినానన్నమాట. మన భారత్ని బాగా చేయడం కోసము, మన అందరికీ మనం మేలు చేయడం కోసము. ఒక కర్ణాటకలోనే కాదు, 2019లో టోటల్ లోక్సభ ఎలక్షన్ని కంటెస్ట్ చేయాలని నా ఉద్దేశం ఉండాది. ఒకవేళ సెంట్రల్లో మన ప్రభుత్వం ఎంఈపీది వచ్చేస్తే, ఈ మధ్యలో మనకి ట్యాక్స్ అని, వ్యాట్ అని, జిఎస్టీ అని, నోట్బందీ అని ఎన్నో బాధలు వచ్చినాయి. మీరందరూ చెప్పగలరా? నోట్బందీతో మాకేం లాభం అయ్యింది? ఏం లాభం అయ్యింది? బ్లాక్ మనీ వచ్చిందా? మీ అకౌంట్లలో 15 lakh వచ్చిందా? ఎవరికన్నా వచ్చి ఉంటే మీరు లేచి వచ్చి ఇక్కడ చెప్పచ్చు, ఎవరికన్నా వచ్చిందా? రాలేదు. సరే, నోట్బందీ చేసినారు, బ్లాక్ మనీని లాక్ చేసినారు. ఎవరు బ్లాక్ మనీ పట్టుకున్నారో వాళ్ళ లిస్టులు ఏమన్నా వచ్చినాయా? ఒక్కరిది వచ్చిందా? నేమేమన్నా ఇద్దరిది వచ్చిందా? क्या दोनों का नाम आया है कि जिसने ब्लैक मनी इतना छुपाया था उसका पकड़ लिया? आया है क्या? नहीं। तो फिर ऐसा नोटबंदी का हमें क्या फायदा है? नोटबंदी के बाद नुकसान गरीबों को हो गया। मेरे पास 3000 औरतें हैं एक बार एक मीटिंग में, और वो 10,000 की गड्डी हाथ में लेकर, 20,000 रुपये हाथ में लेकर नोटबंदी खत्म हो गई, आके रो रहे हैं, मैडम ये हमारे जिंदगी की मेहनत थी, अब ये पैसे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास आधार कार्ड भी नहीं, हमारा खास घर नहीं, हमें बैंक में अकाउंट कैसे वो होगा जो हम के बैंक में डालें? ऐसे लोग देश के अंदर 40% से भी ज्यादा ही, जिनको ना घर है, ना जिनको दार है, ना जिनका एड्रेस है। हमें क्या फायदा हुआ? हमें कुछ फायदा हुआ? हमें कुछ नहीं फायदा हुआ। जो बड़े बड़े लोग थे उनको फायदा हो गया। पहले 1000 के नोट छोटे थे, अब 2000 के नोटों में इतने में ही बड़े आसान से लेना देना कर ले सकती हैं, बिल्कुल से बिल्कुल। तो इसलिए हमको चाहिए कि जो लोगों के लिए सोचे, जो लोगों के लिए काम करे, हमको वैसे नेता चाहिए जो लोगों की फिक्र को देखे, पहले गरीबों को देखे, पहले गरीबों का हाल क्या होगा बाद में अमीरों का सोचे, ऐसे नेता हमको चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब ने इतनी देर मेरी तकरीर को सुना है।
मैं कोशिश करूंगी कि मैं चिकबल्लापुर में वापस जब आऊंगी तो यहाँ के टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में हम जीत गए होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के जो उम्मीदवार होंगे, मेरी तकरीर को तो आप सुन लिए होंगे, నేనేం చెప్పినాననేది మీరు విని ఉంటారు। ఇక్కడ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఎవరు కంటెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏమేం అవసరాలనేది నేను చెప్పేస్తానన్నమాట। ఎవరు కూడా నేను ఎమ్మెల్యే అవ్వాలా అని వచ్చేవాళ్ళు నాకు అవసరం లేదు। నాకు ఈ ప్రజల సేవ చేయాలా అని నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళకి నేను ఇన్షాల్లా ఎమ్మెల్యే చేస్తా। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। మన చిక్బళ్ళాపూర్ అందరి గెస్టుకి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। మీకందరికీ చూసి నాకు చాలా సంతోషమైంది। ఇంకొకసారి వచ్చినప్పుడు నేను కన్నడ కూడా నేర్చుకొని వస్తాను, ఎందుకంటే తెలుగు చదవడానికి వస్తుంది, రాయడానికి వస్తుంది, కొంచెం మాట్లాడుకుంటాను కూడా। ఇప్పుడు కన్నడకి తెలుగుకి ఏముండదంటే కొంచెం కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది। నేను కొంచెం స్టడీ చేసి ఒక నెలలో కన్నడ నేర్చుకొని మీ ముందు వచ్చి నా స్పీచ్ చేస్తాను। థ్యాంక్ యూ సో మచ్।